بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أرضي ومركلة مادة اجتماعياتك وأيها أرضي 10 كيني هروحان كسو برناي عتب كالسديدات وككوبنا 16 سيدا إذين موقتا هدنا وحاقلي دونا عتب كينا تضبات وكهالله القيادة الوحدة السابعة القيادة قيادة معناها وحاوية هقامينتا مركا هقامين 10 waxaa lagu soo qaatay waxaan baran doonaa cutubka hogaaminta wuxuu ka kooban yahay qaybahan soo socda ayuu ka kooban yahay cutubkan تحتوي هذه الوحدة بالنقاط التالية cutub kan wuxuu ka kooban yahay qodobadan soo socda الدرس الأول خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة سدحاد عثمان بن عفان رضي الله عنه الله كرر للنقده 10 كان الله وعدنا وحنا قندنا خليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة علي بن أبي طالب الله كرر للنقده لبداس درسي أيو ككوبن يهي عتب كينا عثمان يا علي ويه عن كسي قدبنا أرضية وحائدين مغضى أهداف الوحدة أهداف الوحدة وحوي وجدوين كعتبك حاربنا مركو عتبك إنه ضماده إن إنه كجوابي كرنه قضبنا صوص على وإن فهمناه كدي مركو عتبك ضماده يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه الوحدة أرضي وحال غربا عتبك مركو ضماده إنه أجاده سدحدان قضب أفرتان قضب عنده كو يعرف مصطلح الخلافة أرضي مركو عتبك لما هذا وإن تعريفين كرنا وأن قيحي كرنا خلافة محيطها نمبر لو يشرح أرضي وإنه شرحي كراسي كوبا تاريخ خليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما تاريخ دي لبدي خليفة عثمان بن عفان عثمان يا علي أو كوبا سكوبا أرضي وإنه شرحي كرا عثمان يا علي تاريخ دون سدح قضب كسدح أرضي لغرب عتب كل ما يعرض إنجازات البارزة التي قام بها كل من الخليفتين في عهدهما أرضي وإنات شيء كرتان سيدو كله قوله قوة وينه قوة عن سنة أي جارين حلق الحكومة ين دولة الإسلام لبدي خليفة عثمان يا علي يقدروا برأفر يقدر الفتوحات والمعارك ومعارك الجهاد لتوسيع رقعة الإسلام أرضي جوا إنه أودي كرا وشيء كرا فرشونكي ماليه أي فرتين محلها لبدا خليفة وهي مركب الأضي وإن أجانا الخلفاء الراشدون أي جرة الخلفاء الراشدون خلفاء الراشدين وحويه وأفرتي خليف كحجي النبي محمد نبتقلنا حريص كركي ساعته صلى الله عليه وسلم حق حكمك كحجي وقرنا إنسان وأفرتي خليف أي السكور هذا خلفاء الراشدون هدان إذن قرأ خلفاء الراشدون وحويه كو أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أرضي أفرتان سحابي أيال سكيرة هذا الخلفاء الراشدون ونسفهمنا أملينا وأبو بكر عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما أنتم إلهي كرر على النقضة هذا أرضي سعاد حصوصتان فصل كتضبات
waxaan soo baranay abu bakar asidiiq iyo cumar ibnu khadaab waan soo baranay xusuusnaada abu bakar iyo cumar waxaan ku soo qaadanay fasalka 7aad haddaba hadda fasalka 8aad baanu joognaa labaa loo kala qaaday fasalka 8aad waxaan ku baran doonaa ee cutubka 7aad ah Uthman iyo Ali radiyallahu anhuma waana darsiga waana cutubkeena intuu ku saabsan yahay دان سي سعودة خلفاء الراشدون وين فهمني تعريف الخلافة إن بدأ واحد مقشان الخلافة الإسلامية خلافة إسلامك ومحي خلافة سؤال وهي ما هي الخلافة هي الرئاسة العامة في أمور الدنيا والدين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة وحالة تعريفين كرا رئاسة العامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومدحت النمى الجود كل من يسه الربح الدين الدنيا دنيا وسياسة يا مامولكي ويه يمكن مامولية ومامولك دينتي أي كل مسا خلافة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تاسو خليفك ماشي حكومة يا خلافة يا خليف باجرة خليف وقفك حكومة يا خلافة خليف لي هذا وسيد هذا عنه مدحوين إنه غنى لكن هو خليفة هذا مكان خليف كاسي أما خلافة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وكيل كيهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي وكيل كيهي أو وددي رسولك صلى الله عليه وسلم كحكومة أي ماشي كسي وضياه مركز تعريف الخلافة هالكاس أيام كأجاني هدي وإناد سفي عن وحفظسان وفهمتان خلافة وحيتهاي عن كسعنه الدرس الأول درس جانا كوات وعن كبران دونه خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه تاريخ ديسو كوبان وتنسو شيخني عثمان بن عفان كموها الله كرار النقطة عثمان بن عفان رضي الله عنه وسحابي جليلة وعانه وقف كستو مسلم وقرنا اياه مركا خليف كاسي وحكم كقبتي سنة كماشة كم وحكم كمركو قبتي ويه وسدح إلى باتنكي هجرية ده وحول الجيرية دي صدن يشنتي هجرية ده انت سو حكومة يي مركا سدح إلى باتن إلا صدن يشن انت ومركو حكم كهاي وحين قلنا ساعة لبقي 8 سنة أي حكومة يي خلافة دي إسلام كحلق الخلفاء الراشدين هدان سيونه اسمه ومولده مقعيسة دلشديسة هو نسب كيسة وحوية أبو عمرو عثمان بن عفان ابن أبي العاص الأموية القريشية أبترسجيسة أبو عمرو أي كنيسة تهي مقعيسة ضبطة عثمان بن عفان ابن عاص ابن أموية القريشية وغير أموية قريش نانستيسة وحالغون عن هذه النورين صابتنا وحوية زوجه ابنته رقية نبي محمد أي أجوريي قبل يسي رقية مركي جريوتينا gabadhii ka geeriyotay waxa la siiyay Umm Kalthuma xaquu ku dhashay goormuu dhashay ولد بمكة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات waxa uu Makka ku dhashay kadib dhalashadii Nabi Maxamed 5 sano kadib ayuu dhashay wuxuu ku barbaaray hab dhaqan wanaagsan ganacsada ayuu ahaa taajiriintii qabla al-islaam wa ba'dahu nin ilaahay wax siiyana waa taabic islaamuhu intan waa iska wadeena waa aad ba u fahmi kartaan islaamnimadiisii كان عثمان بن عفان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام رجل يقول رئيسو إسلامي دين تسوق أيو كم إذا وحاج جاري وحديب جاري وقت قاسي أصحابتي مكان أولاد وحكم إذا مهاجرين تي أهجروا ذي حبشة دول كلوا يقانو كدب نحوج ذي مقالة المدينة وحكقب قالي غزوات فربضا يكقب قال رضي الله عنه إلا غزوة بدر كليه وحسن كقب قال دقال كي بدر صابته وحويه فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في المدينة نبي محمد أيها كجتة مقالة المدينة ليكون بجانب صابته وكجهري بدر وحويه نبي محمد أيها كجتة جي حاسكي عثمان وقت قاسي
way xanuunsaneed ruqiya marka xaaskiisa ayuu la joogay walana qiyaabo can tilka ghazwati maqnaashaha uu ka maqnaa ghazwadaas ama duulaankaasna nabi maxamed ayuu fasax ka haystay nabi maxamed ayaa joog yiri akhlaaqu hab dhaqankiisa Uthman wuxuu lahaa hab dhaqan aad iyo aad u wanaagsan akhlaaq tan ugu fiican buu lahaa deeqsi buu ahaa in xishood badan oo akhlaaqdiisu aad loo jeclaystay ayuu ahaa khilaafadiisa haddaan sii galo madaxtinimadiisa weeye Uthman wuxuu xukunka qabtay markuu Umar geeriyooday kadib radiyallahu anhu lama ahassa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar ibn Khattab markuu dareemay in uu geeridiisa soo dhawaatay wuxuu isugu yeeray ayuu shiriyay lixdii saxaabi ee ka hartay tobankii jannada lagu bishaareeyay inay qof iska doortaan lixdaas waxay ahayn Uthman iyo Abdurrahman ibn Auf Zubair ibn Awam Sa'ad ibn Abi Waqqas Talha ibn Abdullah wuxuu ka dardaarmay Umar inay saddex maalin ka soo wareeganin geeridiisa ilaa qof xukunka qabta ay iska soo dhex qabtaan ugu dambeyntii waxay isku raaceen inay doortaan oo khilaafadu qabto Uthman sanadkuna waxay ahayd 23 hijriyada aakhirkii bisha Dhulhijja halkaana waxaan ku baran doonaa ahamu acmaaluhu guulihii uu gaaray ama shaqooyinkii ugu muhiimsanaa oo Uthman qabtay xilligiisii number 1 al-futuuhaat furashooyin dhul badan ay muslimiinta gaareen diinta islaamka maal badan bay furteen xilligii Uthman waxay gaareen muslimiinta Turkistan dhulka loo yaqaano waxay gaareen dhulka maanta loo yaqaano Aasiya Suqra oo Turkiga aad lagu yaqaano jasiirada Qubrus oo Turkiga diris la ah meelaha ay furteen waxa ugu caansan Azerbaijan Ray Armenia oo Aasiya ah Tunis bilaad Nub Iskandariya oo Afriqiya ah intaas oo dhan qodobka adiga marka ardayow waxaad xoog saaraysaa al-futuuhaat qodobka labaad inshaa'u bahriyatan islaamiya wuxuu ahaa Uthman ninkii ugu horeeyay ee sameeya ciidan badda ciidamada badda maanta loo yaqaano ninkii ugu horeeyay ee sameeya islaami ah ciidamada badda islaami ninkii ugu horeeyay sameeya ayuu ahaa sababtana waxay ahayd si ay muslimiinta u difaacdaan xeebahooda maadaama dhul badan oo bado kala xiran ay qaarado kala duwan oo islaamkii uu gaaray jamcu saxaa'if al-Qur'aan al-Kariim fi masxaf waahid xilligii Uthman waxa la diyaariyay oo la ururiyay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah waa xilligii la qoray oo sida hadda maanta aynu naqaan kitaabka Qur'aanka waa shaqo weyn oo Uthman xilligiisii lagu guuleystay wafaatuhu geeridiisa Uthman ibn Affan wax badan ayuu islaamku qabtay ugu dambeyn ajashi baa u timi waxa la yiri Uthman dilkiisii waxa ka qorsho uu soo maleegay nin la dhihi jiray Abdullah ibn Saba oo Yahuudi ahaa ayaa ka dambeeyay ugu dambeyn isagoo kitaabka Qur'aanka akhrisanaya maalin Jumca ay tahay ayaa gurigiisa lagu weeraray gacanka xaq daran ayaa dishay qorshe dil ah ayaa lagu dilay sanadka markuu ahaa 35 hijriyada Uthman waxa la dilay 35 hijriyada ayaa Uthman la dilay waxaana lagu aasay magaalada Madiina isagoo da'diisu ay tahay 82 sano xukunkana wuxuu hayay 12 sano ugu dambeyn ardayay su'aalihii baynu soo gaarnay su'aalahan kuwa ugu muhiimsan su'aasha koowaad waxa weeye arif al-khilaafa waa maxay khilaafa lambar 2 اذكر الخلفاء الراشدين حسب ترتيبهم waxaa sheegtaan khulafaa raashidiin yay ahaayeen adigoo u sheegaya siday u kala horeeyeen 3 اذكر نسب عثمان بن عفان رضي الله عنه sheeg abtirsiimadii عثمان بن عفان magaciisa oo xoogaa aad wado 10 ku jirtaa ee sheegaysaan laba ayaa laba jeer soo noqotay waa su'aasha afraad ayna waa mata wulida Uthman ibn Affan radiyallahu anhu xaguu ku dhashay iyo goortuu dhashay Uthman ayaa la idin ka rabaa limaada takhallafa Uthman ibn Affan an ghazwati Badr sababtii ugu haray Uthman dagaalkii Badr ayaa sheegaysaan udkur aham a'maal Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shaqooyinkii ugu muhiimsanaa Uthman u qabtay xilligiisii waa la idin ka rabaa number 6 متى توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه قورما أيو جيريودي عثمان بن عفان رضي الله عنه إن شاء الله خير بأن رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته